마조리 테일러 그린 연방 하원의원, 조지아주의 연방 하원의원인데요. 어제 이런 이제 화면에 보시다시피 The Green New Deal is China's wish list. 그린 뉴딜은 중국의 위시리스트다. 그들이 원하는 거다 이거죠. 그러니까 지금 완전히 중국만을 위한 정책이다. 이런 이야기를 합니다. 그린 뉴딜이라고 이야기하는 이 이야기의 내용의 핵심은 뭐냐면 지금 현재 의회에서 진행하고 있는 1조 2천억 달러 규모의 인프라 법안, 아메리카 잡스 플랜이라고 이름 붙어 있는 인프라 법안, 그리고 3조 5천억 달러 규모의 아메리카 패밀리스 플랜이라고 되어져 있는 예산안, 이 두 가지를 합치는 것입니다. 그러니까 지금 보면은 한 4조 7천억 달러 정도 규모죠. 거의 5조 가까운 규모의 이 예산인데 이것을 지금 합쳐서 두 가지를 합쳐서 그린 뉴딜이라고 이야기하는 겁니다. 바이든 행정부에서는 취임 초기부터 이것을 이루기 위해서 이 행정부가 시작된 것처럼 이야기할 정도로 굉장히 중요하게 생각하고 이것을 강하게 추진하고 있는 그런 입장입니다. 그런데 저희가 이 이야기를 좀 분명하게 해야 되는 것은 이것이 우리 국민들을 위한 인프라 법안 그러면은 보통 그 기반 시설을 확충하는 작업이니까 국민들과 국가에 있는 민간 기업들을 위한 그런 프로젝트라고 이해하는 것이 옳은데, 그런데 이것이 미국을 위한 게 아니라 중국을 위한 거다라고 이야기할 수밖에 없는 이런 상황이다. 그린 이 의원, 마조리 테일러 그린 의원 어떤 이야기를 하는지 한번 직접 보시겠습니다. 30분 동안 연설을 했는데요. 근데 그 30분 내용이 정말 하나도 빠뜨릴 수 없을 정도로 다 아주 주옥 같은 이야기들을 30분 내내 합니다. 저도 보는데 너무 좋았는데 그것을 압축해서 보여드리려고 하니까 지금 굉장히 시간이 많이 걸렸습니다. 이것을 압축하기 위해서. 하지만 최대한 노력해서 좀 엑기스만 뽑아보았습니다. 함께 보시겠습니다. I'm here to speak on behalf of the American people and how outraged we are at the policies of the Green New Deal, which are in the $1.2 trillion infrastructure bill and the $3.5 trillion budget, because these policies are the most America last policies. As a matter of fact, they do nothing but put China first. This is a simple meme that you would find on the internet, but this meme is very real. The Green New Deal, surprise, serves China and China only. Democrats want to turn the lights out on America. They want to end our energy independence and surrender America, putting us on our knees to China, dependent on China. And that's not at some distance time in the future. That's pretty soon, especially in less than 10 years. The Green New Deal provides the framework. We need to confront the intersecting crises our country faces: climate change, a public health pandemic, racial injustice, and economic inequality. President Xi himself knows one thing very clear. If we're going to reduce our carbon emissions, cutting them down in half by 2030, that means we're cutting our economy in half by 2030. So President Xi of China, who's very clever and thinks the long game, is planning on ramping up his economy, as a matter of fact, increasing carbon output, he says, until at least 2035. And then while President Joe Biden says, oh, America's carbon will be net zero by 2050, President Xi is still laughing, saying, oh, well, maybe China can try to get to net zero by 2060. You see, China is gaming us at our own stupidity. We have a president in the White House that is looking to do everything he can to serve China, and maybe that'll help out his son in his business dealings in foreign countries like China. Biden's executive order implements a socialist agenda by creating well-paying union jobs. The infrastructure plan, which the speaker would very much like to pass, the progressives would very much like the $1.2 trillion infrastructure deal, matched with the $3.5 trillion budget, because that is the whole package of the Green New Deal. This plan includes $7.5 billion, this is in the infrastructure, billion for a network of 500,000 electric vehicle charging stations across the country, and another $7.5 billion for electric buses. This is America's charging network. As you can see, electric vehicle charging stations already exist over much of America.
So right now, currently, there's already 44,000 public charging stations in the U.S. President Biden has even proposed spending nearly $6 billion transitioning the entire federal fleet of electric vehicles. Why would they have to do that? That's because they're going to force you to drive an electric vehicle that uses a battery. Right now, there's over 50,000 trucks sitting, brand new trucks sitting in Kentucky. Do you want to know why they can't be sold? They're waiting on microchips. And the reason why they're waiting on microchips is because China dominates the market, because they dominate the market of rare earth minerals. And they dominate creating them, they dominate the market that creates microchips, and they dominate the market that creates lithium batteries that drive cars, electric vehicles. We have a federal government, a Democrat-controlled federal government, a Democrat-controlled Congress that wants to transition our economy that's already functioning really well. Our American businesses do well, but we want to move it to rely on basically one country, China, communist China, who is not our friend, who is our enemy, and sent us the COVID virus that we're already staggering from the past year and a half. But yet it's our own government that wants to cripple us and put us on our knees to rely on China that dominates this market for our battery needs from our federally forced electric vehicles coming soon to you by 2030. It's pretty unbelievable. Joe Biden didn't just abandon our fellow citizens in Afghanistan, he also left behind valuable resources to the Taliban. So not only did we abandon Americans in Afghanistan, which was shocking, but we also left behind $1 trillion in rare earth minerals. Can you believe that? And we didn't even negotiate for them. But do you know who did? China did. China has moved in as negotiating a deal with Afghanistan for this $1 trillion worth of rare earth minerals. They also just made a 25-year deal with Iran, and they're working very hard on the Belt and Road project that'll go right through Afghanistan to Iran. You see, these deals, the infrastructure deal, the $3.5 trillion budget that the Democrats in Congress know all the details to, it's going to force every single American to have to drive a communist Chinese battery just to get to work or go to the store. And then guess what? When the battery runs out and you need a new one, you know what's going to happen to you? You're going to have to order it from China. Hopefully there'll be no more COVID shutdowns, and hopefully you can get your communist Chinese battery in time so that you can start driving your government-forced electric vehicle. This is an unbelievable thing. And I don't care if you're Democrat or Republican or you don't care about politics, you should care about this, because these are the policies that are going to destroy our economy and destroy our country. What I would like to say is I would like to appeal to my Democrat colleagues. Don't force us, don't force the American people to rely on communist China by taking over our private market and forcing the American people to have to rely on communist China just to drive a car and a truck. Don't force Americans into this situation with their own tax dollars, and stop worshiping the fake climate religion. 네, 지금 뭐 잘 보셨겠지만 다시 한번 좀 정리를 좀 해드리자면 이렇습니다. 중국의 시진핑 주석 아주 똑똑한 사람이다. 뭐 이미 다 알고 있다. 예, 뭘 알고 있느냐? 지금 그린 뉴딜이 이야기하고 있는 내용 중에서 탄소 배출 이야기 절반으로 줄이겠다라고 그러죠. 2030년까지 절반으로 줄이고 2050년이 되면 제로 만들겠다. 제로 탄소 배출 만들겠다. 지금 이제 바이든 정부에서 이야기하고 있는 그린 뉴딜 내용에 있습니다. 그런데 이것이 지금 탄소 배출을 안 한다라는 거는 그만큼 에너지원을 안 쓰겠다라는 이야기입니다. 석유든 석탄이든 이런 것들을 안 쓰겠다라는 이야기인데, 그것은 공장들 안 돌리겠다라는 이야기로 연결시킬 수 있는 것이죠. 그래서 결국에는 탄소 배출을 줄인다라는 이야기는 우리 경제를, 생산 규모를 줄이겠다라는 이야기로 대치가 될 수 있다. 물론 전부 다 이제 전기 로봇으로 바꾸려고 하는지는 모르겠습니다만 그 전기 생산은 뭐로 합니까? 예. 결국에는 그 전기가 생산되기 위해서는 결국에는 또 탄소 배출이 돼야 되는 건데,
예, 그걸 전부 다 무슨 풍차 돌리고 있을 것도 아니고 그렇게 해가지고 전기를 만들어낼 수 있을 정도로 되려면 시간이 보통 오래 걸리는 게 아닌 걸 우리가 잘 알기 때문에 그런 것이죠. 전기값이 엄청 올라가게 될 것이고요. 또 그렇게 되면 여러모로 보면은 지금 말이 안 되는 이야기들을 지금 추진하고 있고 너무 급하게 지금 밀어붙이려고 하는 거 제가 볼 수 있는데 지금 뭐 마찬가지입니다. 시진핑 주석 입장에서 봐서는 그거 다 알고 있다. 그렇기 때문에 미국에서 2030년까지 탄소 배출 50% 줄이겠다. 그러니까 중국에서 하는 이야기가 우리는 2035년까지 그렇게 하겠다. 그럼 미국에서 2050년까지 탄소 배출을 제로로 만들겠다. 그러니까 중국에서 하는 이야기는 우리는 2060년까지 하겠다. 지금 게임하고 있다는 이야기입니다. 게임하고 있다는 이야기. 해피바이러스님 감사합니다. 정말 감사합니다. 이렇게 게임하고 있다는 거죠. 이게 지금 그린 의원이 말을 그렇게 안 해서 그렇지 실제로 의도하는 내용이 뭐겠습니까? 절대 중국은 탄소 배출을 미국 따라서 그렇게 줄이려고 하지 않는다. 왜? 가만히 있으면 미국이 알아서 탄소 배출을 줄이려고 하면서 공장들을 줄이게 될 것이고 인건비가 또 올라가고 물가 올라가고 그럼 결국에는 또 다 중국으로 공장이 넘어오게 될 것이라는 걸 빤히 알고 있는 것이죠. 예전과 같이 되는 겁니다. 오바마 시절 때처럼 모든 생산기지가 다 중국으로 옮겨가게 되는, 중국은 계속해서 엄청난 돈을 벌고 미국 사람들은 계속해서 물가가 올라가고 이런 상황이 되는 겁니다. 지금 그것을 이야기하고 있는 것이다. 그린 뉴딜이 이야기하고 있는 여러 가지 핵심 아이템들이 있는데 그중에 하나가 기후변화, 공중보건 팬데믹, 인종정의, 그 다음에 경제 불균형, 이걸 네 가지를 지금 그린 의원이 지적을 했습니다. 기후변화라는 것 아까도 들으셔서 아시겠지만 연설 맨 마지막 끝날 때 뭐라고 이야기합니까? 가짜 기후 종교를 숭배하지 마라, 월십하지 마라, 이렇게 이야기하죠. Fake climate religion, 가짜 기후 종교, 완전히 무슨 기후 변화를 무슨 종교의 신주단주 모시듯이 그렇게 하고 있는 것이 지금 급진좌파 민주당이다. 그거 제발 좀 그러지 말아라는 겁니다. 기후 변화에 대한 이야기는 사실은 이론이 여러 가지가 있습니다. 그리고 사실 우리가 잘 알지만 단어가 계속 바뀌어 왔었죠. 글로벌 워밍이라고 그랬다가 뭐라고 그랬다가 자꾸 좀 바뀌지 않습니까? 그러니까 말은 단어를 바꿔가면서 사람들을 계속해서 위기의식을 느끼게 하고 그 위기의식에 의해서 어떤 특정한 행동을 하게끔 유도하는 겁니다. 기후변화를 자꾸 이야기하면서 탄소 배출을 줄여야 되니까 전기차로 다 바꿔야 된다. 뭐 이런 식으로 지금 행동을 유도하는 것이죠. 그걸 지금 굉장히 forcing, 그러니까 강요하고 있는 겁니다. 강제로 그걸 하게끔. 그리고 팬데믹이 뭡니까? 결국에는 공중보건 위기가 닥쳐왔으니까 다 집에 있어라. 봉쇄령 내리고 돈이 없어서 어떻게 그럼 나라에서 돈 줄게. 그게 나라에서 줄 돈이 어디 있습니까? 결국 다 그게 국민들 세금인 거지. 그러니까 부자들 세금 더 내. 이런 식으로 나가는데 알고 봤더니 부자만 세금을 더 내는 게 아니라 중산층들도 일정 부분은 세금을 더 내야 되는 상황이 생기더라. 이게 지금 이런 식으로 엉터리인 거죠. 인종정의, 블랙 라이브스 매터 이야기 저희가 하고 있지만은 아니 흑인 인권만 중요합니까? 모든 사람들의 생명이 다 중요하고 모든 인간들의 인권이 다 중요한 것인데 그런데 인종 정의를 부르짖으면서 400년 전에 노예로 잡아와가지고 부려먹었으니까 지금 백인들이 이제는 우리한테 갚아야 돼. 이런 식으로 나오는 거는 이제 말이 안 된다. 이미 흑인 사회 안에서도 이것은 말이 안 되는 이야기다. 지각이 있는 분, 상식이 있는 분들은 다 알고 있는 이야기입니다. 예. 이 멋모르고 공산당들이 이렇게 동네에 점령하고 나면은 빨간 완장 딱 채워주고 당신이 반장하시오. 그러면은 이 완장 찬 사람들이 돌아다니면서 야, 내미나이들 말 들어라. 그러면서 돌아다녔던 것처럼 지금 이 인종정의라는 걸 부르짖고 있는 유색인종들은 그런 식의, 뭐 백인들도 인종정의를 부르짖고 다니긴 합니다만 하여간 그 사람들은 뭔가 좀 생각이 좀 이렇게 잘못되어 있는 상황인 것이죠. 이 미국은 원래 다양한 인종들이 모여서 이민자들이 모여서 서로가 화합하고 하나가 되기 위해서 노력하는 사회입니다. 다민족 사회이고 다문화 사회입니다. 그걸 인정하고 가는 것이죠. 그래서 멜팅팟, 우리가 하나로 녹아들어서 하나가 되자라고 이야기하고 그래서 또 샐러드볼, 우리가 서로가 가지고 있는 다른 배경들 각자의 개성을 가지고 서로가 하나로 조화롭게 사는 그런 사회를 만들자. 이런 이야기들을 한 것이 이 미국 사회인데 그런데 왜 이런 미국 사회에서 갑자기 특수한 인종들이 우리가 더 여태까지 아주 조직적으로 인종차별을 받아왔으니까 이제는 그것 좀 뒤집어야 되겠다는 이야기들이 왜 나오느냐. 그것은 실제로는 인종 정의를 부르짖는 것이 아니라 말도 안 되는 구테타를 벌이고 있는 것이다. 예를 들어서 과거에 말콤 X가 그랬던 것처럼
네이션 오브 이슬람 이런 데들이 조직적으로 벌렸던 것처럼 블랙 아메리카를 만들겠다라는 이런 식의 일종의 구테타를 지금 자꾸 일으키려고 하는 모습이다. 이거는 인종 갈등을 부추기는 것이죠. 마지막으로 경제 불균형을 이야기하는데 경제 불균형을 이야기하는 이것이야말로 진정한 공산주의다. 그러니까 공산주의자들은 경제 불균형에 대해서 불만감을 갖게 만듭니다. 이 사람들한테 그건 사회 시스템 자체가 없는 놈은 계속 가난하고 있는 놈은 계속 돈을 벌게끔 사회 구조 자체가 그렇게 돼 있기 때문에 그런 거야. 그러니까 이런 나쁜 사회를 만든 사람들을 다 몰아내야 돼. 이것도 역시 구테타, 또 다른 공산당 혁명을 일으키려고 하는 그런 발언들이죠. 근데 미국 사회는 원래 그런 사회가 아닙니다. 아메리칸 드림을 이야기하는 사회입니다. 아메리칸 드림. 우리에게는 꿈이 있는 겁니다. 내가 열심히 일하면 열심히 일한 만큼 나에게 무엇인가가 온다라는 것이죠. 그걸 보장해주는 사회입니다. 적어도 미국이란 사회가 적어도 오바마 전에는 그랬습니다. 저희가 장담하고 이야기할 수 있는 레이건 시대 때만큼은 분명히 그랬습니다. 그랬는데 지금 사회는 왜 그런 이야기들을 자신감 있게 하지 못하고 오히려 아메리칸 드림이 죽었다, 없어졌다라는 이야기들을 자꾸 하고 아메리칸 드림을 다시 살리겠다라는 이야기가 또 나오고 이런 상황이 되었느냐? 갑갑한 것이죠. 사회 계층의 경제적인 내가 많이 가졌다, 적게 가졌다라는 것을 가지고 사회 계층화하려고 하는 것. 이것이 바로 공산당들이 가지고 있는 생각이다. 열심히 일하십시오. 그러면 부자 될 수 있습니다. 이것이 자유민주주의 세계에서 여러분들한테 주는 희망이자 꿈입니다. 그걸 지켜야 된다는 것이죠. 근데 지금 그린 뉴딜 정책은 그런 것들을 다 하나씩 다 깨는 정책들이다. 결정적으로 지금 이제 중국이 이제 히토류를 점유하고 있다. 제가 영상에서는 지금 빠져 있지만은 이 그린 의원이 구체적으로 중국과 미국이 어느 정도 어떤 자원에서 그러니까 이제 히토류 광물 종류 중에서 어떤 것을 얼마만큼 차지하고 있는지에 대한 퍼센테이지를 비교를 합니다. 지금으로도 비교하고 앞으로 미래에 십몇 년 뒤에 어떻게 변할지에 대한 것도 예측치도 비교를 하고 이제 숫자들을 좀 비교를 해주는데 미국하고 중국하고 상대가 되지 않을 정도로 히토류 광물들이 중국이 훨씬 더 많이 가지고 있다라는 것이죠. 중국 땅에서 많이 나서가 아니라 중국이 그렇게 히토류가 나는 곳들을 다 점유하고 있다는 겁니다. 북한에 히토류 많이 나온다? 다 중국이 파갑니다. 지금 탈레반 애들이 지금 장악한 저 아프가니스탄에도 무려 1조 달러 규모의 히토류 광물들이 있다. 그런데 바이든 행정부에서는 지금 도망치기 바빠가지고 그거를 전부 다 내팽개치고 왔다라는 거죠. 미국 정부는 아프가니스탄 정부와 함께 히토류 광물 채취에 대한 협상조차 벌이지도 않았는데 중국은 이미 협상을 하고 있고 중국은 이미 이란과도 25년 동안 에너지를 서로 하기로 협정을 다 맺은 상태이죠. 그래서 지금 파이프라인을 통해서 이란에서 중국으로 석유를 보내주게끔 약속이 다 돼 있습니다. 그런데 아프가니스탄을 가로질러서 통과하면 바로 이란으로 갑니다. 그러니까 당연히 거기에 파이프라인을 만들려고 하겠죠. 지금 그린 의원이 하는 이야기는 도로 공사하고 있다. 중국이. 아프가니스탄을 가로질러서 중국에서 이란으로 직통할 수 있는 도로 공사를 하고 있다. 그리고 아프가니스탄하고는 지금 히토류에 대한 협상을 진행하고 있다. 이 히토류 중에서 지금 가장 여러 가지로 쓰일 수 있겠습니다만 가장 중요한 부분이 바로 반도체를 만드는 부분하고 그 다음에 이 배터리 재료 이야기가 나오게 됩니다. 리튬 배터리 원료하고 반도체의 원료가 이야기가 나오는 것이죠. 지금 켄터키에 있는 수많은 차들이 그냥 서 있는데 다 반도체 기다리고 있는 건데 반도체가 왜 부족하느냐? 중국이 다 장악하고 있다. 중국에서 물건 건너오는 거 못 들어오게 막아버리면 미국 자체가 돌아가지를 않는 상황이 돼버린다. 근데 이걸 점점 더 중국의 의존도가 더 커지게 지금 만들려고 한다. 이런 이야기입니다. 정말 믿을 수 없는 이야기들이 진행이 되고 있는데 지금 바이든이 하려고 하는 이 그린 뉴딜이라는 것이 결국에는 중국의 미국의 의존도를 엄청 높여놓고 중국 없이는 미국은 살 수 없는 그런 나라를 만들어 버리려고 하는 것이다. 개인적으로는 그런 과정 중에 중국에 있는 고위층과 이 연결이 되어져 있는 일부 미국 안에서 좀 떵떵거리는 몇몇 사람들은 엄청난 부를 챙길 수 있겠죠. 특히 이 페이스북의 주커버그 와이프가 중국계라서 충분히 그런 커넥션이 있겠죠. 이미 뭐 시진핑도 만나고 왔으니까. 그러니까 주커버그 같은 경우에는
그런 개인적인 인맥들을 동원을 해가지고 거기서 굉장히 큰 돈벌이 사업을 할 수 있겠죠. 개인적으로는 그렇습니다. 뭐 소로스도 분명히 그렇게 할 것이고 바이든도 헌터 바이든 통해 가지고 이미 중국에 연결해 가지고 예전에도 이미 거래를 한 적이 있었으니까 앞으로도 계속 거래 좀 합시다. 이렇게 하면 엄청나게 많은 돈들을 개인이 착복할 수 있는 그런 상황들이 생기겠죠. 가만히 앉아가지고 서류에 사인 하나만 해줘도 갑자기 막 수천억이 생길 수 있는 그런 상황들이 벌어질 거라 이겁니다. 그런데 미국이라는 나라를 놓고 이야기하면 이것은 망조다 이겁니다. 그린 의원이 주장했던 내용이 그것이었습니다.